करुणाकरसूरीन्द्रगुरुवर्यपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युगतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्पदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमगतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पादिशद्याः परश्शतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूलरक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवाराशिं शकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं
దశశిరసశ్చ వధం నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యానుతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధిని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జగిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభుని యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో దివ్య ఆజ్ఞతో ఆ స్వామి త్రేతాయుగంలో అవతరించిన విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి అనవధిక రామాయణ ప్రవచన లహరిలో మన అదృష్టం కొద్దీ ప్రతి శ్లోకార్థము ప్రవచించుకునే భాగ్యం కలిగి ఒక అరుదైన భాగ్యాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదించాడు. దానిలో క్రమంగానే ఒక ఏడాదిలో అయోధ్యాకాండ దాకా ముగించుకోగలిగాం. ఆ తర్వాత అరణ్యకాండ ప్రారంభించాం. అరణ్యకాండలో 37 సర్గలు పూర్తయ్యాయి. ఖరదూషణాదుల వధ పూర్తయింది. అది రాక్షస సంహారానికి రామచంద్ర ప్రభు చుట్టిన శ్రీకారము అని భావిస్తారు. అక్కడ ఆ వధ పూర్తయిన తరువాత శూర్పణఖ రావణాసుడికి చెప్పడం, రావణాసుడు శూర్పణఖన్న మాటలకి బాగా ఉత్తేజితుడై ఉద్దీప్తుడై మారీచుడి దగ్గరికి వచ్చాడు. మారీచుడు కొంత చెప్పాడు, రాముడంటే ఎవరో చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు ఈ సర్గలో. అథ 38 సర్గ. మారీచుడు అనేవాడెవడో కూడా బ్రహ్మవైవర్త పురాణం అనేటువంటి పురాణంలో ఒక చిన్న కథ మనకు కనిపిస్తుంది. మారీచుడు వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి జయ విజయుల దగ్గర ఉండే కింకరుడుగా ఆ పురాణం చెప్తుంది. సనక సనందన ఆ సమయంలో ఈ సనక సనందన మహర్షులు జయ విజయులను శపించినప్పుడు ఈ కింకరుడు అడ్డం పడ్డాడు. ఒక జితుడు అని వాడికి పేరు. జితుడనే కింకరుడు సనక సనందరాల మీద వెళ్ళి వాళ్ళేదో అపకారం చేద్దాం, తమ నాయకుడు తమ నాథులైనటువంటి జయ విజయులకి శాపం పెట్టారనే కోపంతోనో ఏమో వాడు కోపంతో వెడతాడు ఆ సనక సనందరాదుల మహర్షుల మీద. అది చాలా కోపం వచ్చి మారీచుడు కూడా అతన్ని కూడా శపిస్తాడు. నువ్వు కూడా భూలోకంలో రాక్షసుడివై జన్మించు అని శపిస్తాడు. అలా శపించబడ్డ జితుడు జంభుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుని యొక్క కడుపున పుట్టిన సుందుడు అనేటువంటి వాడికి పుట్టాడు. సుందుడు తాటకి భర్త. తాటకి తండ్రి మళ్ళీ సుకేతు. ఇదొక పెద్ద కథ. మళ్ళీ రావణాసురుడి తల్లి ఉంది కదా కైకసి. కైకసికి ఉండే పినతండ్రి గారి కుమార్తెల్లో ఒక ఆవిడ ఈ తాటక. ఏతావత సంబంధం జాగ్రత్త దగ్గరికి లాక్కుంటే ముడేసుకుంటే రావణాసురుడికి మేనమామ మారీచుడు. రావణాసురుడు జయ విజయులే కదా ఇలా శాపగ్రస్తులై పుట్టారు. రాముడి చేతిలో హతులవ్వాలి, తద్వారా వాడికి ముక్తిని పొందాలి. 3 జన్మల తర్వాత ముక్తి అనుకోండి, అది 2వ జన్మ. కానీ జితుడికి అలా కాదు.
ఈ జన్మతోనే ముక్తి పొందాలి. కాబట్టి వాడు ముందు వైరాన్ని ప్రదర్శించిన తర్వాత రాముని యొక్క బలపరాక్రమాలు గుర్తించి భక్తిని ప్రకటించాడు. వైరభక్తి వేరు, సాధ్యభక్తి వేరు, సాధన భక్తి వేరు. ఇలా భక్తుల్లో రకరకాల తేడాలు ఉంటాయి. వైరభక్తి అంటే వైరభక్తికి ఉదాహరణ కంసుడుగా చెప్తారు. ప్రధానంగా కంసుడికి నిల్చున్నా, మాట్లాడుతున్నా, పాలు తాగుతున్నా, మంచినీడు తాగుతున్నా, ఎక్కడికి వెళుతున్నా కృష్ణ 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 ఇదే సత్యం. ఎప్పుడూ కృష్ణనామస్మరణ చేసి వైరభక్తితో కంసుడు ధరించాడు అని కదా మన పెద్దలు చెప్తారు. అలా వైరభక్తిని ప్రదర్శించాలనుకుని ఇతను కూడా పుట్టాడు. కానీ రాముని యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఇది ఇక్కడ చెప్తాడు, ఈ సర్గలో తానే చెప్తాడు ఆ మాటను భంగ్యంతరంగా చెప్తాడు. రాముడు విడిచిపెట్టినందువల్ల వాడికి భక్తి కుదురపడి మళ్ళీ అది సహజమైన నైజం ఉంటుంది, మనస్సులో రాక్షస నైజం ఉంటుంది, మళ్ళీ చెదిరిపోయి మళ్ళీ పంచవటికి రాముడు వచ్చిన తర్వాత కొట్టిన దెబ్బకి మళ్ళీ మారీచుడు స్థిరపడ్డాడు అని ఈ సర్గలో తాను చెబుతాడు. అది కూడా తెలుసుకుందాం. కదాచిత్ అప్యహం వీర్యాత్ పర్యటన్ పృథివీమిమాం బలం నాగసహస్రస్య ధారయన్ పర్వతోపమః అని ప్రారంభించాడు మారీచుడు తన యొక్క ఉద్బోధని రావణాసురుడికి. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది వెళ్ళలేదేమో, ఊరికే భయపడుతున్నాం అనవసరంగా అంటాడేమో అని నేను తిన్న అనుభవం నీకు చెబుతా అని ప్రారంభించాడు. దీనికి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ గోవిందరాజస్వామి వారు ఆబాల్య సిద్ధ సహజ శౌర్యాది గుణసేవధి రఘునాథో మమ ప్రీత్యా పరిస్ఫురతు సర్వతః అని చాలా అందమైన ధ్యాన శ్లోకాన్ని చెప్తారు. రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణములు శౌర్యం కావచ్చు, వాత్సల్యం కావచ్చు, సౌశీల్యం కావచ్చు, మార్దవం కావచ్చు, గాంభీర్యం కావచ్చు. ఈ గుణములన్నీ శౌర్యాది గుణసేవధి ఇలాంటి అన్ని గుణములకు పెద్ద ఆకరమైన వాడు. ఇవి ఎప్పుడు వచ్చాయి? విద్యలు నేర్చుకుంటే వచ్చినవి కావు అంటారు ఈ శ్లోకంలో. ఆబాల్య సిద్ధ సహజ బాల్యము నుండే రాముడికి ఏర్పడ్డ గుణములు. ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడో ఈ సర్గలో తెలుస్తుంది. చిన్నప్పటి నుండే రాముడికి ఉండే గుణములు ఎంత గొప్పవో అని వీరు అలాంటి రఘునాథుడు నాకు అన్ని అర్థములను నాలో స్ఫురింపజేయుగాక అని వారు ధ్యానం చేశారు. ఈ మారీచుడు అంటున్నాడు, కదాచిత్ ఒకానొకసారి నేను పర్యటన్ పృథివీమిమాం దండకారణ్యం అంతా తిరుగుతున్నాను. నాకెంత బలం తెలుసునా, బలం నాగసహస్రస్య 1000 ఏనుగుల బలం కలిగిన తాటకకు పుట్టిన వాడిని, నాకు 1000 ఏనుగుల బలం అలాంటి వాడిని కదా. నేను పర్వతాకారాన్ని పొంది ఒకనాడు దండకారణ్యంలో తిరుగుతున్నాను. నేను అలా ఎంత భయంకరంగా ఉన్నానంటే నీలజీభూత సంకాశ నల్లటి మేఘమే దిగినట్టుగా ఉన్నా. తప్త కాంచన కుండల మంచి బంగారపు కుండలాలు ధరించి ఉన్న. భయం లోకస్య జనయన్ కిరీటి పరిఘాయుధ ఇలా లేను రావణాసురా, నీలాగే కిరీటం పెట్టుకున్నా. అంటే వాడుకో రాజ్యం, నేను నీలాగే కిరీటం పెట్టుకున్నా. నువ్వు ఎలాగైతే గదనో ఏదో పట్టుకున్నావో నేను పరిఘాని ఆయుధాన్ని పట్టుకున్నా. నేను నీ అంత వాణ్ణి. మంచి యవనంలో ఉన్న సమయంలో భయంకరాకారంతో వ్యచరం దండకారణ్యంలో తిరుగుతూ ఋషి మాంసాని భక్షయన్ ఋషుల్ని సంహరిస్తూ వాళ్ళ యొక్క మాంసాలు తింటూ ఉండేవాడు. ఉన్న సమయంలో అక్కడ విశ్వామిత్రుడు ఒక కుటీరం కట్టుకుని ఉన్నాడు. అక్కడ ఆశ్రమాన్ని కట్టుకుని, అది సిద్ధాశ్రమము అని అంట. ఆ సిద్ధాశ్రమంలో ఉండగా నా ఆకారానికి నా చేష్టలకి భయపడిన వాడై అంటాడు వీడు. విశ్వామిత్రుడు భయపడ్డం అంటే అసహజమైన అంశం. వీడుద్దేశంలో నాకు భయపడిపోయాడు అనుకున్నాడు. ఆయనకుండే ప్లాన్ వేరు, ఆయనకుండే ప్రణాళిక వేరు. నా చేత నన్ను చూసి భయపడినటువంటి ధర్మాత్ముడైన మద్విత్రస్త, నా చేత బాగా భయపెట్టబడినటువంటి మహాముని విశ్వామిత్ర మహాముని స్వయం గత్వా దశరథం నరేంద్ర విధమబ్రవీత్. ఒకనాడు అయోధ్యకి వెళ్ళి దశరథునితో ఇలా అంటున్నాడు, అద్య రక్షతు మాం రామ పర్వకాలే సమాహిత మారీచాన్మే భయం ఘోరం సముత్పన్నం నరేశ్వర. ఈ మాటలు ఏం చెప్పాలా విశ్వామిత్రుడు బాలకాండలో, ఇక్కడ మారీచుడు చెప్తున్నాడు. అంటే ఎవరికి వాడు అనుకుంటారు, నా వల్ల రండి వాడు అంత భయపడ్డాడు అనుకుంటా కదా అనుకోవాడు కదా. సహజంగా లోకంలో ఉంటుంది. నేను అన్నాను కాబట్టి తగ్గాడండి అంటాడు. వాడు ఎందుకు తగ్గాడో వాడు తగ్గుతాడు. వీడు అనుకుంటాడు నా వల్లనే ఇదంతా జరిగిందేమో అనుకుంటాడే.
ఆ స్థితిలో మాట్లాడుతున్నాడు. నేను చెప్పాను కాబట్టి, నేను భయపెట్టాను కాబట్టి, నా వల్ల భయం ఉన్నదని మారీచుడు వెళ్ళాడు. దశరథుడికి వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు, మారీచాన్ మే భయం ఘోరం సముత్పన్నం నరేశ్వర. మారీచుడు నన్ను చాలా భయపెడుతున్నాడు, వాడి వల్ల పెద్ద ఘోరమైనటువంటి భయం ఏర్పడింది మాకు. ఇత్యేవ ముక్తో ధర్మాత్మ. ఇత్యేవ, ఇంతే మాట్లాడాడు, ఇంతే అడిగేట్టు. వీడు ఏదో విన్నట్టు, వాడికి ఏదో ప్రత్యక్షంగా ఉన్నట్టు ఇలా మాట్లాడితేట రాజు అన్నట్ట. ధర్మాత్మ రాజా దశరథస్తథ. దశరథుడు ప్రత్యువాచ మహాభాగం విశ్వామిత్రం మహాముని. ఇలా బదులు పలికాడు. బాలో 12 వర్షోయం. ఇక్కడ తమాషా. అక్కడ వాల్మీకి దశరథుని నోటి వెంట ఊన 16 వర్షోవి అని చెప్పిస్తాడు. అక్కడ ఎందుకు చెప్పాడో మనం చెప్పుకున్నాం, చాలా వివరం ఇచ్చుకున్నాం. షోడశ అనే పదం ఎందుకు వాడాడంటే 16వ ఏడు నిండితే తప్ప అస్త్ర ప్రయోగానికి యోగ్యత లభించదు కాబట్టి విశ్వామిత్రుడికి అడ్డు చెప్పడం కోసమని ఊన 16 వర్షోవి అని పదం అక్కడ వాడాడు. వాడడంలో ఉండే తమాషా. ఇక్కడ అసలైన వయస్సు చెప్తున్నాడు. ఎవరు? మారీచు. 12 వర్షోయం బాల. బాలుడు 12 ఏళ్ళు నిండే. 13వ సంవత్సరం నడుస్తుంది. రామునికి వివాహమైన సంవత్సరం 13 సంవత్సరాల 6 మాసాల 40 రోజులు ఎంతో లెక్క చెప్పారు. 6 మాసాల 25 రోజులు లెక్క ఎంతో చెప్పారు. ఆ లెక్క కూడా మన దగ్గర ఉంది. అలాగా 12 ఏళ్ళ వయసువాడు. అకృతాస్త్రశ్చ, ఏమాత్రం ఆ అస్త్రముల యందు నైపుణ్యం లేదు అతనికి. కామంతు మమ యత్సైన్యం మయా సహ గమిష్యతి. నీకెందుకయ్యా, నేను వస్తాను, మంచి సైన్యం తీసుకుని నేనే యుద్ధం చేస్తాను కదా అన్నాడు. బలేన చతురంగేణ స్వయమేత్య నిశాచరాన్ వధిష్యామి మునిశ్రేష్ఠ శత్రుంస్తే మనసేప్సితాన్. ఎవరిని నువ్వు సంపదలుచుకున్నావో నాకు చెప్పు లిస్టింగ్, నేను వస్తాను చతురంగ బలంతో, వాళ్ళందరినీ లేపేస్తాను, నీకేం భయం. ఇత్యేవ వృత్త. ఇలా మాట్లాడితే ముని రాజానం అబ్రవీత్. రాజుతో ఇలా అంటున్నాడు, రామాన్నాస్న్యద్బలం లోకే పర్యాప్తం తస్య రక్షస దేవతానామపి భవాన్ సమరేష్వభిపాలక. నువ్వు దేవతలకు వెనకాల ఉండి యుద్ధం చేయడానికి వస్తావయ్యా. దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధం జరిగితే దేవతల పక్షాన్ని నుంచి వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడానికి వస్తావు తప్ప రాక్షసులతో నేరుగా యుద్ధం చేయడం నీ వల్ల కాదయ్యా. రాముడే తగును, రామాతు నా అన్యతు బలం లోకే. ఈ రాక్షసుని సంహరించాలి అంటే రాముడు కంటే వేరైన బలము ఏది ఉపయోగించదు. ఆసీత్తవ కృతం కర్మ త్రిలోకే విదితం నృప. నువ్వు ఎంత బాగా యుద్ధాలు చేసావో, దేవతకు ఎంత సహాయం చేసావో అందరికీ తెలుసు, లోకంలో తెలుసు, అది నేను కాదండల్లా. కానీ కామవస్తు మహత్సైన్యం తిష్టత్విహ పరంతప. మళ్ళీ పొరపాటు రాముడి వెంట సైన్యమంతా పంపిస్తావేమో, ఏం అక్కర్లా, రాముని పంపించదు. నువ్వు అక్కర్లా, నీ సైన్యము అక్కర్లా. వీళ్ళంతా వస్తే మళ్ళీ రాముని కథలో కొన్ని ఇబ్బందులు దొరుకుతాయి. వీళ్ళంతా రాకూడదు. ప్రతిష్టతు ఇహ. నీ సైన్యము వద్దు, నువ్వు వద్దు, నాకు రాముడు కావాలి. బాలోహ్యేష మహాతేజా. ఈ పిల్లవాడు అయ్యం అంటున్నాడు, ఏష అంటున్నాడు. చూడలే రాముడు ఇక్కడ లోపల ఉన్నాడు. ఇప్పటిదాకా రాముడి మొహం కానీ, రాముడు ఎలా ఉంటాడో, ఎంత ఎత్తు ఉంటాడో, నల్లగా ఉంటాడా, ఎర్రగా ఉంటాడా, ఏమి తెలిసిన వాడు ఏం కాడు. కానీ ఈ రాముడు అంటే నీ రాముడు బాగా తెలిసిన వాళ్ళగా మహాతేజ, చాలా గొప్ప తేజవంతుడయ్యా. సమర్థ తస్య నిగ్రహే. వాళ్ళందరినీ నిగ్రహించాలంటే సమర్థుడైన వాడు. గమిష్యే రామమాదాయ. రాముడిని తీసుకునే వెళతా. స్వస్తి తేస్తు పరంతప. నీకేం భయం లేదులే. స్వస్తి తే అస్తు అన్న చోటల్లా నీకేం భయం లేదు, నీకు మంగళమవుగాక అని అర్థం. పరంతప, చాలామందిని కొట్టేవాడివే కానీ ఇప్పుడు నువ్వు అక్కర్లా, నీకు మంగళమవుగాక అని. అలా అని ఏవముత్వాతు ఇలాని సముని తమాదాయ నృపాత్వజం. రాముని తీసుకుని జగాన పరమప్రీత విశ్వామిత్రస్వమాశ్రమం అలా వచ్చాడు. మంచి పరమప్రీతుడై వచ్చాడు. ఒక్క రాముడు ఏం చేస్తాడు అనేది నేను అనుకున్నాను, ఆయన ఏమనుకున్నాడో తెలియదు, తీసుకొచ్చాడు. అయితే తంతదా దండకారణ్యే యజ్ఞముద్దిశ్య దీక్షితం
బభూవోపస్థితో రామ చిత్రం విస్ఫారయన్ ధను. మళ్ళీ దండకారణ్యంకి వచ్చారు. యజ్ఞముద్దిశ్య యజ్ఞం చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ దండకారణ్యంలో యజ్ఞం చేస్తున్నాడని చెప్తున్నాడు. అదో తమాషా. విశ్వామిత్రుని యొక్క యజ్ఞం ఎక్కడో, దండకారణ్యం ఎక్కడో ఆశ్చర్యం. అంటే వీడు ఏదో కథ చెప్పాలని చెప్తున్నాడు. వ్యాఖ్యాత అంటాడు, ఇతను చెప్పే మాటల్లో నేను పూర్వాపరాలు దెబ్బతింటూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఏదన్నా ఒక వ్యక్తిని మభ్యపెట్టాలనుకో, వాడి నా మాట వినేటట్టుగా చెయ్యాలంటే ఏవో కొన్ని అది ఇవి పోపు సామాన్ అంతా కలిపి వాడికి ఏదో చెప్పి అలా జరిగింది ఏదో చెప్పాలి, చెప్పి వాడిని పంపించాలి కదా. అలాగా దండకారణ్యే యజ్ఞముద్దిశ్య దీక్షితం. దండకారణ్యానికి వచ్చారు. అక్కడేమో సిద్ధాశ్రమానికి వెళ్ళారని చెప్పారు. సిద్ధాశ్రమం దగ్గర నుంచి దండకారణ్యం ఉంది అనుకున్నా మారీచి ఉండే దండకారణ్యం కాదా సిద్ధాశ్రమం కదా. వీడు సిద్ధాశ్రమానికి వెళ్ళాడు. సరే, ఆ తర్వాత కథ. అయితే అక్కడ ఎలా ఉన్నాడు రాముడు అంటే, చెట్ల చాటుని నేను చూస్తే చిత్రం ధనువు విస్ఫారయ. ఆ ధనస్సు పట్టుకుని భలే ఆడుకుంటున్నాడు. తిప్పుతున్నాడు. చాలా ధనస్సుతో బాగా అలవాటు ఉన్నవాడు ధనస్సు తిప్పినట్టుగా తిప్పుతున్నాడు. తమాషా అనిపించిందయ్యా. చిత్రం విస్ఫారయన్ ధను. బాగా తేరిపార చూచారు. అజాతవ్యంజన. ఏ గుర్తులు లేవు. మగపిల్లాడు అన్నా గుర్తులు లేవు అతని దగ్గర. ఒక 12 ఏళ్ల పిల్లాడు ఎలా ఉంటాడు? ఆడపిల్లకి చొక్కాలాగు వేసినా మగపిల్లాడు, మగపిల్లాడికి ఆడవేషం వేసినా ఆడపిల్లలాగా ఉంటారు. ఆ వయసు అట్లాంటి లేత వయసు కదా. అజాతవ్యంజన. మీసపు కట్టు కానీ, చిన్న చిన్న గడ్డం కానీ, మగవాడికి ఉండే లక్షణములు కానీ ఈ పిల్లవాళ్ళు లేవు, కనిపించాల. అజాతవ్యంజన శ్రీమాన్. అయిన భలే అందంగా ఉన్నాడు. పద్మపత్ర నిభేక్షణ. పద్మాల లాంటి అందమైనటువంటి నేత్రాలు. ఏకవస్త్రధర. బ్రహ్మచారి. ఏకవస్త్రం కట్టుకున్నాడు. ధన్వి. ధనస్సు పట్టుకున్నాడు. ధనస్సు వాడికంటే పొడుగు. ధనస్సు అలా పెద్దది కదా, ఇంతున్నాడు. ధనస్సు పట్టుకున్నాడు. శిఖి అంటే పాపం శిఖ కూడా ఉంది. ఇంకా అంటే 12 ఏళ్ళకి కదా పూర్తవుతుంది విద్యాభ్యాసం. 12 ఏళ్ళకి విద్యాభ్యాసం పూర్తవుతుంది. 12 ఏళ్ళ మామూలుగా అయితే వాడికి 5వ ఏట ఉపనయనం జరిగింది కాబట్టి 12వ ఏళ్ళ తర్వాత కూడా విద్యాభ్యాసం ఉంది. 12 ఏళ్ళు 12 వర్షం బ్రహ్మచర్యం 12 వర్షాణ్యపరార్థం అని సూత్రం. కాబట్టి 12 ఏళ్ళు చదవాల్సిందే. 5 నుంచి 12 ఏళ్ళు చదివితే 17 ఏళ్ళ దాకా చదువుకోవాలి. ఇంకా చదువులో ఉన్నాడు కాబట్టి శిఖ కూడా ఉంది. రాముని వివాహ సమయానికి రాముడు చక్కగా శిఖతో ఉన్నాడన్నమాట కదా. శిఖి. ఆ రాజులకు తగినట్టుగా శిఖతో ఉన్నాడు పిల్లడు. కనకమాలయ. మామూలు భటులైతే కనుక ఏ తులసిమాలో రుద్రాక్షమాలో వేసుకుంటాడు. ఈ రాజకుమారుడు కదా, మంచి అందమైనటువంటి బంగారపు ఆభరణాలు వేసుకుంటాడు. అలా కనకమాలయ శోభయం దండకారణ్యం దీప్తేన స్వేన తేజస. ఆ దండకారణ్యం అంతా ఆ పిల్లని చూస్తే దండకారణ్యం అంతా ప్రకాశిస్తుందయ్యా. తన యొక్క తేజస్సుతో దండకారణ్యమును ప్రకాశింపచేసేటట్టుగా ఉన్నాడు. అదృశ్యత తతో రామ. అప్పుడు నేను చూస్తే రాముడు ఎలా ఉన్నాడు చూసిన, బాలచంద్ర ఇవోదిత. బాలచంద్రుడిలా ఉన్నాడు. చక్కగా అందంగా చిక్కిన చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడు. బాలచంద్రుడు అంటే చంద్రరేఖం అలా ఉన్నాడు. చాలా నాజూగ్గా, చాలా చిక్కిన, మరి పెద్ద వయసు కాదు కదా, చిక్కిన చంద్రరేఖలా ఉన్నాడు. బాలచంద్రుడి వలె ఉన్నాడు. తతోహం మేఘసంకాశ తప్తకాంచన కుండల బలీ దత్తవరో దర్పాత్ ఆజగామ తదాశ్రమం. దర్పాత్ వాల్మీకి చెప్పిన ప్రయోగం. దర్పాత్ అంటే ఆ పిల్లాడు. ఇంకా వాడు పిలక తీసుకుని నాటకం కూడా చేసుకోలేదు, వీడేం చేస్తాడు. ధనస్సు పొడుగుంది బాగా. ధనస్సు పట్టుకుని తిప్పద్దు వీడు, కష్టం కదా. ఉత్త ధనస్సు అయితే పట్టుకున్నారు. దానికి ఎక్కువ పెట్టి బాణం పెట్టి కొట్టాలంటే వీడి వల్ల ఏమవుతుంది అనుకున్నాడు. దర్పాత్ అహం మేఘసంగాశ. నేనేమో మంచి పెద్ద ఏనుగులాగా పెద్ద మేఘంలా ఉన్నా. నా బాగా బ్రహ్మాండమైన ఆభరణాలతో ఉన్నా. బలం కలిగిన వాడిని. దత్తవర. నాకు వరం కూడా ఉంది, 1000 ఏనుగుల బలం. పిల్లాడు చూస్తే చిన్న లేడి పిల్లలా ఉన్నాడు కదా. కాబట్టి ఆ జగామ తదాశ్రమం. ఆశ్రమంలోకి వచ్చారు. తేన దృష్ట ప్రవిష్టోహం సహసైవ ఉద్యతాయుధ మాంతు దృష్ట్వా ధనుస్సజ్యం అసంభ్రాంతశ్చకార సహ. ఇక్కడ చకార అని వేరే పాఠం, ఇక్కడ చకార సహ ఒక పాఠం.
పోనీ ఎలా ఉన్నా నేను ముందుకు వచ్చాను, నన్ను చూచాడు. మహర్షులైతే వాళ్ళ హోమాలు ఏవో చేసుకుంటారు, కానీ ఈ పిల్లాడికి ఇదే పని కదా, చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు కదా, నన్ను చూచాడు. చూస్తే ఏమవ్వాలి? గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ ఆసనంలో కూడా దాక్కోవాలి కదా. కానీ అసంభ్రాంత, ఏం తత్రపాటు లేదు, తొట్టుపాటు లేదు పిల్లవాళ్ళు, అలాగే నిల్చున్నాడు. ప్రవిష్టోహం, నేను వస్తున్న కొద్దీ అతనిలో జంకు కనిపించాయి, ఏం కనిపించట్లా. సహసైవ ఉద్యతాయుధ, నేను వస్తున్న కొద్దీ ఆ ధనస్సును ఎత్తుతున్నాడు. నేను ఒక అడుగు వేస్తే ఒక అడుగు ఎత్తుతున్నాడు, అలా ఎత్తుతూ ధనస్సు పట్టుకుని మా అంతు దృష్ట్వా, నన్ను చూచాడు. ధనుస్సజ్యం, నన్ను చూస్తూనే చాలా తమసైనంటే చూడకుండా కొంతమంది పనులు చేస్తారు. టైప్ కొట్టేవాడు కొంతమంది ఉంటారు, కళ్ళు మూసుకుని కొట్టేస్తారు, బ్రహ్మాండంగా ఏదనుకుంటారో అదంతా దింపేస్తారు. అలా కొంతమందికి నైపుణ్యం చేత ఆ పనిలో ఉండేటువంటి ఒక నేర్పరితనం చేత దాన్నే యోగం అని అంటారు, కౌశలం అని అంటారు. దాని చేత కళ్ళు చూడకపోయినా ఆ పని చేయగలరు. అలా పిల్లడు నన్ను చూస్తున్నాడు, కింద నుంచి ధనస్సు ఆ మౌర్వి లాగాడు, పైకి పెట్టాడు. నాకు ఆశ్చర్యం కలిగి అది చెప్పడం ఇక్కడ తమాషాగా. మాంతు దృష్ట్వా ధనుస్సజ్యం, నన్ను చూశాడు, చూస్తూనే దానికి కట్టాడు. అది చాలా బాగా వచ్చిన వాడు తప్ప అలా కట్టలేదు, అలా కట్టాడు. అసంభ్రాంత చక, ఇదంతా ఏదైనా భయపడుతూ చేశాడా? ఏమీ లేదు, మామూలుగా చేశాడు. మామూలుగా ఏదో ఆటగా ఏదో అస్త్రప్రయోగం చేయాలనుకున్నవాడు చేసినట్టే చేశాడు. చకారహ, అందువల్ల హకార. వాల్మీకి ఆశ్చర్యం లేదు. మారీచుడు చెప్తుంటే అబ్బా చిన్నపిల్లాడు ఇంత బాగా చేశాడా అని వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయాడు. కాదనుకుంటే సహ అంటే ఆరాముడు అని అర్థం. అవజానం నహం మోహాత్, నేను మోహం వల్ల అతని బాలోయ మితి రాఘవం, వీడి బాలుడే ఎంత చేసినా ఏదో ఒక మేకపోతు గాంభీర్యం తప్ప. ఇది తెలుసు, మేకపోతు గాంభీర్యం కథ అవుతుంది. మన పెద్దలు చెప్తూ ఉండేవారు మేకపోతు గాంభీర్యం. ఒక పెద్ద పులి మేకపోతు ఉన్న ప్రదేశానికి వచ్చింది. మేకపోతు గబోబా వెళ్ళి ఆ గడ్డిలో దీంట్లో దాక్కు. మేకపోతుని పులి చూస్తే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నాయి, దాని నుంచి కాపాడుకోవాలి కదా, పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలి, తనని కాపాడుకోవాలి. పులి వస్తుంది గాండ్రించి, ఇది కూడా గట్టిగా గాండ్రించి, మేక కూడా తనకుంటే సద్దును తను గాండ్రించి, నేను పులి మీద పుట్టగాడు, ఇప్పుడే 10 పులులు తిన్నా, ఇంకో కొత్త పులి వస్తుంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఆహారం ఇస్తా అంటుంది పిల్లలు. అంటే పులి ముందుకు పెడదామా వెనక్కి పెడదామా, ఇదేదో కొత్తగా ఉంది, పైనంతా కూడా మేకపోతులా కనిపించకుండా ఏదో అన్ని కప్పుకునేటప్పటికీ ఇదేదో కొత్త జంతువు అనుకుంది ఆ పులి. అది ముందుకు వెళ్ళి కాసేపు ఆగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి, దానికి ఒక గుంటనక్క ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు మంత్రి గుంటనక్క కదా, అది దాన్ని అడిగితే అదండి మేకపోతే ఏంటి, పులి పుట్ర ఏంటి, ఇదంతా అబద్ధం, అది నిన్నేదో మభ్య పెడుతుంది, నేను వస్తా పదా అని నక్క వచ్చింది. నక్క రావడం చూసింది మేకపోతు, దాని మీద ఇంకో కొంచెం గడ్డి కప్పుకుంది, కళ్ళు కనిపించకుండా చేసుకుని రేయ్ పిల్లలు మీకు ఇవాళ మంచి విందురా, రోజు పులి మాంసం తింటున్నాయి కదా, నలుచుకోవడానికి నక్క మాంసం కూడా వచ్చింది. అదేటప్పటికీ ముందు నక్క పరిగెత్తింది, తర్వాత పులి పరిగెత్తింది, మేకపోతు గాంభీర్యము అని సరదాగా చిన్న కథ చెప్పేవారు గతంలో. అలాగా ఇలా ఉన్నాడు పిల్లడు, ఏమాత్రం సంభ్రమం లేకుండా బాలోయ వితిరాఘవం, చిన్నపిల్లాడే ఇతను, నా ముందు ఏదో మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు అనుకుని విశ్వామిత్రస్య తాం వేదిం అభ్యధావం కృతత్వర, ఇక పిల్లాన్ని పట్టించుకోవడం మానేసి ఆ విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞవేది దగ్గరికే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాలని వెళ్ళేటప్పటికీ కృతత్వర గబగబా పెడుతున్నాడు. వాడు యజ్ఞం అయిపోతుంది ఆ పక్కన వెళ్ళి పాడు చేయాలి కదా. తేన ముక్తస్తతో బాణ, వాడు ఊరుకోలే, ఆ పిల్లవాడు కాస్త బాణం వేశాడు. సిత శత్రు నిబర్హణ, చాలా సూదేవి బాణాన్ని వేశాడు. తేన అహం త్వాహత క్షిప్త సముద్రే శతయోజనే, ఆ ఒక్క దెబ్బకి ఆహత కొట్టబడిన వాడినై విసరబడిన వాడినై 100 యోజనముల దూరం ఉన్న ఈ సముద్రంలో పడ్డా. నేచ్ఛతా తాతమాం హంతుం తదా వీరేణ రక్షిత రామస్య శరవేగేన నిరస్తోహం అచేతన. తమాషా ఏంటంటే నన్ను చంపాలని అనుకోలేదు ఆ పిల్లవాడు, చంపాలనుకోకుండా కొట్టాడు కాబట్టి నేచ్ఛత తాత మాం హంతుం,
తదా వీరేణ రక్షిత. నన్ను ఎవరు రక్షించారు? రాముడే రక్షించాడు. ఎందుకు రక్షించాడు? చంపకుండా వదిలేశాడు. చంపకుండా వదిలిపెట్టిన రాముడే నాకు రక్షకుడు అయ్యాడు. నిజంగా ఆ దెబ్బ కనుక నేను తగిలి నా గుండెల్లోనూ ఎక్కడో దిగేటట్టుగా కొడితే నేను పోయేవాడిని. ఆ బాణం నన్ను కొత్తల వెనకాల తరుముతూ వచ్చింది. ఆహత ఆసమంతాత్ హత. ఆ వేగం ఎలా ఉంది అంటే నా మొత్తం శరీరం అంతా కొడుతున్నట్టే అనిపించింది. కానీ నన్ను వేగంగా తోసుకుంటూ వెళ్ళి ఎక్కడో సముద్రంలో పడేసి. కొట్టాలని ఉంటే కొంచెం స్పీడ్ పెంచితే బాణం గుచ్చుకోదండి. కానీ చంపల, ఎందుకో వదిలేశాడు. రామస్య శరవేగేన, రాముని యొక్క శరవేగం అట్లాంటిది. అలా నిరస్తోహం అచేతన, ఆ విధంగా విసివేయబడ్డ. పాతితోహం తదాతేన గంభీరే సాగరాంభసి ప్రాప్య సంధ్యాం చిరాత్తాత లంకాం ప్రతిగత పురీం. చాలా సమయానికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవచ్చి మెల్లగా లేచి దులుపుకొని మళ్ళీ లంకకు వచ్చాను. అప్పట్లో ఏమస్మి తదా ముక్త, ఇలా నేను రాముని చేత ముక్తుడను కాబడ్డాను. అప్పుడు పోనీ నేనొక్కడే వెళ్ళాను అనుకుంటానేమో, కాదు. సహాయాస్తు నిపాతిత, నన్ను ఒక్కడిని ఎందుకు వదిలేడో తెలియదు కానీ నా వాళ్ళందరినీ సుబాహులందరినీ చంపేశాడు. సుబాహు అప్పుడు ఉన్నాడు, ఇంకా చాలామంది రాక్షసులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ చంపేశాడు. కానీ నన్ను ఒక్కడిని విడిచిపెట్టాడు. ఈ పని కోసమే కావచ్చు, అలా విడిచిపెట్టేశాడు. ప్రాప్య సహ అకృతాస్త్రేణ బాలేన రామేణ క్లిష్టకర్మణ. అప్పటికింకా బాణాల యొక్క ప్రయోగం సరిగ్గా తెలియని వాడే అంత అనాయాసంగా అక్లిష్టకర్ముడై కొట్టాడే. అది నాకు జ్ఞాపకం. యత్తన్మయా వార్యమానష్టం, అందువల్ల నేను నిన్ను నివారిస్తున్నాను రావణ. ఎదిరామేణ విగ్రహం, రామునితో విగ్రహం. విగ్రహం అనే పదానికి రెండు అర్థాలు. మనం అనుకునే ఐడిల్ ఒక అర్థం, విగ్రహం అంటే యుద్ధము లేక శత్రుత్వము అని ఒక అర్థం. రామునితో విగ్రహం వద్దు. కరిష్యసి ఆపదం ఘోర, భయంకరమైన ఆపదను పొందుతావు. క్షిప్రం ప్రాప్స్యసి, వెంటనే నువ్వు అనేక రకాల ఆపదను పొందుతావు. ఇప్పుడు రాక్షసులు హాయిగా ఉన్నారు. క్రీడారతి విధిజ్ఞానాం సమాజోత్సవశాలినాం రక్షసాంచైవ సంతాపం అనర్థంచ ఆహరిష్యసి. హాయిగా ఆడుకుంటారు, హాయిగా సుఖానుభవిస్తున్నారు, హాయిగా వాట్సాప్లు చూసుకుంటున్నారు, ఫేస్బుక్లు పెట్టుకుంటున్నారు, సుఖంగా ఉన్నారు. అంతా కూడా సుఖంగా సమాజోత్సవశాలిన, సమాజంలో అన్ని రకాల సుఖాలు అనుభవిస్తూ హాయిగా పండగలు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నీ వల్ల అనేక రకాల ఆపదలకు గురి కావాల్సి వస్తుంది రావణ. కాబట్టి విడిచిపెట్టే. హర్మ్యప్రాసాద సంబాధాం నానారత్న విభూషితాం ద్రక్షసిత్వం పురీం లంకాం వినష్టాం మైథిలీపతే. ఇంత గొప్ప హర్మ్యములు ఉన్నాయి, ప్రాసాదములు ఉన్నాయి. హర్మ్యములు ప్రాసాదములు రెండు ఒకటే, రెండు బిల్డింగులే. కానీ ఎందుకు ఎలా చెప్పారు? హర్మ్యం అంటే ధనికుల ఇల్లు. హర్మ్యాది ధనినాం వాస ప్రాసాదో దేవభూభుజ అని శాస్త్రం. హర్మ్యం అంటే ధనవంతులు కట్టుకునే బిల్డింగులన్నీ హర్మ్యములు. లంకలో ధనవంతులు చాలామంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరి భవనాలన్నీ హర్మ్యములు పిలుస్తాయి. ప్రాసాదం అంటే రాజుగారిది, దేవుడిది ప్రాసాదం. దేవుడి ప్రాకారము, దేవుడి గుడి ఏదైనా ఉందనుకోండి, దాన్ని ప్రాసాదో దేవభూభుజ. దేవతల యొక్క ఇళ్ళు అంటే దేవుని యొక్క గృహములు అంటే దేవాలయములు, మళ్ళీ రాజుల ఇళ్ళకి ప్రాసాదములు అని పేరు. హర్మ్య ప్రాసాద. ఇప్పుడు హాయిగా ధనికులు ఉన్నారు, హర్మ్యాలు బాగున్నాయి, ప్రాసాదాలు బాగున్నాయి, నానారత్న విభూషిత, నానారత్నాలు ఉన్నాయి కదా. ద్రక్షసిత్వం పురీం లంకాం వినష్టాం మైథిలీకృతే. సీతమ్మ వలన ఇదంతా నశించిపోయే రోజు నువ్వు చూస్తావు. ఇదే కనుక నువ్వు చేయబంటే చేస్తే. అకుర్వంతోపి పాపాని శుచయ పాప సంశ్రయాత్ పరపాపైర్వినశ్యంతి మత్స్యానాగహ్రదేయథ. ఏ పాపాలు చేయకుండా చాలామంది జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అన్ని పాపాలు విడిచిపెట్టేస్తారు. శుచయ శుచీభూతులై ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ పక్కన పాపాత్ములు చేరతారు. చేరి వాళ్ళ చేత కూడా పాపాలు చేస్తారు కదా. పక్కన చేరి పాపాత్ముల చేరిక వల్ల వీళ్ళకి పాపాలు. రామదాసు గారు ఏం చెప్పారంటే, నన్ను నా పాపాలు తొలగించు తర్రులతోడి పొత్తిడక
ఓ దగ్గర అంటారు తరులతోడి పొత్తిడట. తరులు అంటే నిన్ను కాకుండా ఏదో ఉందనుకుని, నిన్ను 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 ఆశ్రయించకుండా ఎవరెవరినో ఆశ్రయించి నీ సేవ చేయకుండా వేరే చేసే పాపాంకులతో నన్ను కలపకయ్యా, నాకు స్నేహాన్ని కూడా ఇవ్వద్దు అని అంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారే, వాళ్ళ వల్ల పరపాపైర్ వినశ్యంతి. పాపం వీడు మంచివాడే, పక్కవాడు చెబితే కాదనలేక వాడి కోసమని వాడు తోస్తే వాడి మాయలో పడి వీడు పాపం చేస్తాడు. అలా వినశ్యంతి, నశించిపోతాయి. ఎలాగా? మత్స్య నాగహ్రదేయథ. ఒక మంచి మడుగు ఉంటే మడుగులో చేపలు ఉంటాయి, హాయిగా బతుకుతాయి. చేపలకి పాపం హింసాలేమో వాటిలో వాటి తింటాయేమో తప్ప బయటకు వచ్చి చేసేవి లేదు. అందులో ఒక్క పాము చేరింది మొత్తం మత్స్యములన్నీ కూడా భయంకరమైన ఆపదలు పొందుతాయే. అలాగా పాపాత్ముల కలయిక అట్లా ఉంటుంది. దివ్యచందన సందిగ్ధాంగాన్ దివ్యాభరణ భూషితాన్ ద్రక్ష్యసి అభిహతాన్ భూమౌ తవ దోషాత్తు రాక్షసాన్. చక్కటి చందనం పూసుకుని ఆభరణాలు ధరించి హాయిగా తిరిగే రాక్షసులందరూ కూడా కింద పడి దుమ్ములో పడి చనిపోవడాన్ని నువ్వు చూస్తావు. నువ్వే కనుక ఇలా చేస్తే. హృతదారాన్ సదారాంశ దశ విగ్రవతో దిశ హతశేషాన శరణాన్ ద్రక్ష్యసి త్వం నిశాచరాన్. రాక్షసులు కొంతమంది చనిపోతారు. కొంతమంది రాక్షసులు చనిపోతే రాక్షస నీతి ఒకటి ఉంటుంది. భర్త లేని భార్యలని వేరేవాడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు. అలాగే హృతదారా. రాముడి వల్ల కొందరు రాక్షసులు చనిపోతే వాళ్ళల్లో వాళ్ళకు ఉండేటువంటి రకరకాల ఒక రాక్షస నీతి, మారిన నీతి వల్ల వాళ్ళు ఒక భార్యను ఒకళ్ళు తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. సదారాంశ్చ దశ విద్రవతో దిశ. కొంతమంది ఏమో రాముడికి భయపడి దిక్కులకి పారిపోయేటట్టుగా అయిపోతారు. ఇలాగ చల్లా చెదురైపోతుంది రాక్షస జాతి అంతా కూడా, శంకర భూయిష్టం అయిపోతుంది అని చెప్పడం మాట. హతశేషాన శరణ. ఆ విధంగా రాక్షసులంతా చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరులాగా అశరణులై, అశరణ అంటే ఏ ఇల్లు ఏ దిక్కు లేనివారై చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరు అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతారు. శరజాల పరిక్షిప్తాం అగ్నిజ్వాలా సమావృతాం ప్రదగ్ధ భవనాం లంకాం రక్షసి త్వన్న సంశయ. ముందే సూచన చెప్పేశాడు. శరజాల పరిక్షిప్త. రాముడి బాణాలు కొన్ని శరజాలములు ఒక పెద్ద ప్రవాహంలా వస్తాయి. అగ్నిజ్వాలలు లంకంతా చుట్టుకుంటాయి. ప్రదగ్ధ భవనాం లంకాం. లంకంతా కాలిపోతోంది, చూస్తున్నాడు. మారీచుడికి యోగంలో కనిపిస్తోంది అంతా కూడా. ప్రదగ్ధ భవనాం లంకాం. అన్నీ కాలిపోతుందయ్యా. ద్రక్ష్యసి త్వన్న సంశయ. అలాంటి లంకను నువ్వు చూడబోతున్నావు. ఇందువల్ల తెలిసిన పరదారాభివర్షాప్తు నాణ్యత్ పాపతరం మహతు. పరుని యొక్క భార్యను ముట్టుకోవడం కంటే పాపము లోకంలో వేరొకటి ఉండదు. అది చాలా పరదారాభివర్శనం అని అంటారు. కాబట్టి ప్రమదానాం సహస్రాణి. వేల కొలది నీకు భార్యలు ఉన్నారు కదా. తవ రాజన్ పరిగ్రహ. నువ్వు చాలామందిని వివాహం చేసుకున్నావు, చాలామంది నీ వెంట వచ్చారు, చాలామందిని ఎత్తుకొచ్చావు. భవస్వదార నిరత. నీ భార్యతో నువ్వు సుఖంగా ఉండక ఎందుకు వచ్చిన గోల ఇది. స్వకులం రక్ష రాక్షస. నీ కులాన్ని లేదు మన కులాన్ని రక్షించవరా. మానం వృద్ధించ రాజ్యించ జీవితం చేష్టమాత్మన. నీ యొక్క మానాన్ని రక్షించుకో, నీ లంక యొక్క రాజ్యాభివృద్ధిని రక్షించుకో, నీ రాజ్యాన్ని రక్షించుకో, నీ జీవితాన్ని రక్షించుకో, నిన్ను రక్షించుకో. కళత్రాని చ సౌమ్యాని మిత్రవర్గం తథైవ చ. చక్కటి భార్యలు ఉన్నారు. మండోదరి మంచి భార్య కదా. మండోదరి లాంటి భార్యలు ఉన్నారు. మిత్రవర్గం కూడా ఉంది నీకు. భీషణాదులంతా మంచివాళ్ళు ఉన్నారు నీకు హితం చెప్పడానికి. యదీచ్ఛసి చిరం భోక్తుం. అలా చక్కగా మంచి భార్యలతో మంచి మిత్రులతో సుఖంగా నువ్వు ఉండదలిచావా. మా కృధా రామ విప్రియం. రాముడి పట్ల ఏ అపకారం చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండు. నివార్యమాణ సుహృదామయా భృశం ప్రసహ్య సీతామ్యది దర్శయిష్యసి. నీకు నేను సుహృత్తుని, జ్ఞాపకం పెట్టుకో. నీకు నేను మంచి మిత్రుణ్ణి కాబట్టే నీకు ఇంత మాట చెప్పాడు కదా. అప్రియశ్చతుపథ్యస్య భక్త శ్రోతాచ దుర్లభ అని గత సభలో చెప్పాడు. నీకు హితకరమని ఈ మాట చెప్తున్నాను. నీకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా నువ్వేదో చేస్తావని భయపడకుండా నీకు చెప్తున్నానే. నేను సుహృతుని నివార్యమాన.
దీన్ని నివారిస్తున్నా. మయా భృశం ప్రసఖ్య సీతాం ఇది దర్శయిష్యసి, నా మాట కాదని సీతమ్మనికి ఏదైనా నువ్వు అపకారం చేశావా, గమిష్యసి క్షీణ బల సబాంధవ యమక్షయం రామ శరాప్త జీవిత, నీ బంధువర్గం అంతా నశించిపోతుంది, రాముని యొక్క శరాప్త జీవితుడవై బాణానికి తగులుకున్న ప్రాణము కలిగిన వాడవై యమలోకంలో పడతావురా అని ఒక ఉపదేశం చేశాడు మారీషుడు ఈ 38వ సర్గలో. ఇత్యార్షే వాల్మీకియే శ్రీరామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే 38 సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అథ 140 సర్గః. 39వ సర్గ, ఒకటి తక్కువ 40వ సర్గ. ఏవమస్మి తదా ముక్తః కథంచిత్తేన సంయుగే ఇదానీమపి యద్వృత్తం తచ్చుడుష్వ నిరుత్తరం. అప్పుడెప్పుడో కదా అంటావేమో, నేను చెప్తున్నాను, నేను చెప్తే మధ్యలో నువ్వు అడ్డుపడతాడు. నిరుత్తరం, నేను చెప్తూ ఉంటే మధ్యలో అడ్డుపడతావేమో, నేను చెప్పేదాకా పూర్తిగా విను, మధ్యలో అడ్డుపడకుండా ముందే చెప్పాడు. నిరుత్తరం తచ్చుణుష్వ, నా మాటకి నువ్వేమాత్రం అడ్డు చెప్పకుండా నేను చెప్పే మాటలు విను. ఏవమస్మి తదా ముక్తః, ఆ విధంగా అప్పుడు విడవబడిన వాడినైన నేను మళ్ళీ ఇదానీమపి యద్వృత్తం, ఈ మధ్య కాలంలో సంఘటన జరిగింది, అది కూడా నేను చెప్తాను అని మళ్ళీ ప్రారంభించాడు. రాక్షసాభ్యాం అహం ద్వాభ్యాం. దీనికి వ్యాఖ్యానకర్త గోవిందరాయ స్వామి ధ్యాన శ్లోకాన్ని చెప్పారు. అపరాధ విహీనేషు నాపరాధం కరోతి యః దయాళుం సర్వభూతేషు తమహం రామమాశ్రయే. తప్పు చెయ్యని వాని పట్ల ఏ తప్పు ఏ దండన రాముడెప్పుడూ చెయ్యడు. తప్పు చెయ్యని వాని పట్ల రాముడెప్పుడూ దండన చెయ్యడు. అలాంటి రాముడు, దయాళు అయినటువంటి రాముణ్ణి నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను అన్నారు. దానికి ఉండే సందర్భం ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. ఏంటంటే రాక్షసాభ్యాం అహంద్వాభ్యాం, నాతో 2 రాక్షసులు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరితో అనిర్విణ్ణస్తథా కృతః, అనిర్విణ్ణుడనై ఏమాత్రం పెద్ద భయం లేని వాడినై నేను సహితో మృగరూపాభ్యాం ప్రవిష్టో దండకావనం. మృగరూపాలు ధరించి, లేడి రూపాలను ధరించి, నా వెనకాల ఉండేవాళ్ళు కూడా లేడి రూపాలు ధరించారు. వాళ్ళిద్దరితో కలిసి నేను వెళ్ళాను. వాడి పేరు దీప్తజిహ్వుడు, మహాకాయుడు, తీక్షణంష్ట్రుడు, మహాబలుడు, విచరం దండకారణ్యం మాంసభక్షో మహామృగ. అన్ని నాకే అన్వయం. దీర్ఘజిహ్వుడై, పెద్ద నాలిక కలిగిన వాడినై, మహాకాయ, పెద్ద బలిసినటువంటి ఒక లేడి దానిలాగా, తీక్షణంష్ట్ర, మంచి మంచి పళ్ళతో, మహాబల, మంచి బలంతో, వ్యచరం దండకారణ్యం, అలా దండకారణ్యంలో తిరిగా. ఎప్పుడో కాదు సుమా, 2 ఏళ్ల క్రితం. 2 ఏళ్ల క్రితమే రాక్షస నైజం ఉంటుంది. కొన్నాళ్ళు ఏమీ తినకుండా యోగం యాగం చేసినా మళ్ళీ ఎప్పుడో జిహ్వచాపల్యం, ఎప్పుడో తిన్న రుచి ఉంటుంది. చూడగానే మళ్ళీ కాసేపు తినొద్దాం, ఎవరు కాదన్నాడు అని మళ్ళీ బయలుదేరుతాడు. మళ్ళీ బయలుదేరితే మళ్ళీ రాక్షసత్వం అతనిలో ఉద్బుద్ధమవుతుంది. అలా నేను ఒక రాజు మాంసభక్ష మహామృగ, అలాగా మాంసం తినే పెద్ద రూపాన్ని ధరించిన వాడినై అగ్నిహోత్రేషు తీర్థేషు చైత్యవృక్షేషు రావణ అత్యంత ఘోరో వ్యచరం తాపసాం సంప్రదర్శయన్. అగ్నిహోత్ర స్థలముల యందు, తీర్థముల యందు అంటే తీర్థం అంటే క్షేత్రాలు. మన పరిభాషలో తీర్థయాత్ర అంటే క్షేత్రానికి వెళ్ళడం అనుకుంటాం. తీర్థయాత్ర అంటే నదీ తీరమున ఉన్న దేవాలయాలు అంటారు. తీర్థములు వేరు, క్షేత్రములు వేరు. తీర్థము అంటే ఒక నది, జీవనదీ ప్రాంతంలో, ఒక దేవనదీ ప్రాంతంలో, దేవ సరః ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఆలయం. అదిగాక తీర్థమనే అసలర్థం ఏమిటంటే చక్కగా స్నానం చేయడానికి దిగే రేవుకి తీర్థము అని పేరు. తీర్థము అంటే తీర్థం మే దేహి యాచితః హిరణ్యశృంగం వరుణం ప్రపద్యే తీర్థం మే దేహి యాచితః అని మనకి ఆరణ్యకంలో వస్తుంది, యజుర్వేదంలో ఆరణ్యకంలో వస్తుంది. అంటే తీర్థం దేహి యాచితః అంటే అర్థం, ఓ నదీమ తల్లి, నేను ఎక్కడ స్నానం చేయాలో మంచి తీర్థాన్ని నాకు అనుగ్రహించు అంటే మంచి రేవు నాకు ప్రసాదించు అని అర్థం. ఇది ఒకటి. తీర్థేషు, రేవుల దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు ఎవరు, మహర్షులు స్నానం చేయడానికి వాటికి వస్తారు కదా, అందువల్ల అగ్నిహోత్రేషు తీర్థేషు. వాళ్ళు ఎక్కడ కనిపిస్తారు?
ఆశ్రమంలో వెళ్ళిపోయారని వాళ్ళకి అనిపించరు. వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడే వాళ్ళని సంహరించారు. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు? నదుల దగ్గరే ఉంటారు. నది దగ్గర స్నానం సంధ్యానం చేసుకున్నారంటే మళ్ళీ ఆశ్రమం వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఇక్కడ తీర్థేషు చైత్యవృక్షేషు, చైత్యవృక్షములు అంటే పెద్ద పెద్ద అశ్వత్థాదు వృక్షములన్నీ ఉంటాయి. కొన్ని ఉండకూడని చోట్లలో కూడా ఉంటాయి. కొన్ని గ్రామదేవతలుగా ఉండేటువంటి కొన్ని చోట్ల ఉండే వృక్షములను కూడా చైత్య వృక్షములు, చైత్య ప్రాసాదములు అంటారు. పురద్వారములు కొన్ని అలా ఉంటాయి. అలాంటి చోట్ల కాపు కాచు కూర్చున్నాను అంతా కూడా. అత్యంత ఘోరోగ్యచరం తాపసాన్ సంప్రదర్శయన్, వచ్చే రాక్షసులందరినీ భయపెడుతున్న వాళ్ళమై అక్కడ తిరుగుతున్నాం. నిహత్య దండకారణ్యే తాపసాన్ ధర్మచారిణ రుధిరాని పిబంస్తేషాం తథా మాంసాని భక్షయన్. దండకారణ్యం ఉండే మహర్షులందరినీ సంహరిస్తూ, ధర్మచారులు వాళ్ళంతా తాపసులు వాళ్ళందరినీ చంపుతూ, రుధిరాని పిబన్ వాళ్ళ రక్తాలు తాగుతున్న వాళ్ళమై, మాంసాన్ని భక్షయన్ మాంసాలు తింటున్న వాళ్ళమై, ఋషి మాంసాసన క్రూర త్రాసయన్ వనగోచరాన్ తథా రుధిరమత్తోహం విచరన్ ధర్మదూషక. ధర్మదూషకున్నై ఆ విధంగా మత్తెక్కిన వాడినై, ఇంకా రక్తం తాగాలి, ఇంకా రక్తం తాగాలి, రుధిరమత్తోహం, మంచి మహర్షుల రక్తాలు ఇంకా తాగాలి అనేటువంటి ఒకనొక మత్తెక్కిన వాడినై, ఆసాదయం తదా రామం తాపసం ధర్మచారిణం వైదేహీంచ మహాభాగాం లక్ష్మణంచ మహారథం. పంచవటికి వచ్చారు, మన పర్ణశాల ప్రాంతానికి వచ్చారనుకోండి. చూశారు దూరంగా ముగ్గురు ఉన్నారు. వీళ్ళు ముగ్గురు రాముడని గుర్తించరు. చిన్నప్పుడు 12 ఏళ్ల రాముడికి 26 ఏళ్ల రాముడికి ఎంత తేడా ఉంటుంది కదా, చాలా తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి రాముడిని గుర్తించరు. చూస్తే వీళ్ళు మహర్షుల్లాగే ఉన్నారు. వీళ్ళ ముగ్గురిని నంచుకుందాం అనుకున్నాడో ఏమో, వచ్చాడు, దగ్గరకు వచ్చాడు. వైదేహీంచ మహాభాగా, సీతను చూశాడు. లక్ష్మణంచ మహారథం, దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే వాళ్ళ యొక్క తీరు తెన్నులు చూస్తే వాడు అర్థమైపోయింది, రాముడని అర్థమైంది. లక్ష్మణుడు వీళ్ళిద్దరిని చూశాడు కదా, రాముడు లక్ష్మణుడు చిన్నప్పుడు చూసిన గుర్తు అదే, అలాగే పెరిగారు, అలాగే ఉన్నారు. వాడు పోలికలు ఎంత గుర్తవుతుంది. ఒక్కసారి ఫోటోలు కూడా ఏం లేవు కదా అప్పుడు. ఎప్పుడో 12 ఏళ్ల ప్రాయం రాముడిది, అప్పుడు చూశాడు. ఆ రాముడిని గుర్తుపెట్టాడు. తాపసం నియతాహారం, నియతాహారం. మరి అప్పుడు రాముడు కొడితే 12 ఏళ్ళకు కొడితేనే పారిపోయాడు కదా వీడు. మరి ఇంత వయసు వచ్చినప్పుడు మరి ఇప్పుడు వెళ్ళకూడదు కదా అని అంటావేమో. రావడానికి మధ్యలో మాట్లాడకు, నేను చెప్పేస్తున్నా కదా. నిరుత్తరం, నేను చెప్తున్నాను, సమాధానం చెప్తున్నాను. తాపసం, అప్పుడైతే రాజకుమారుడు, ఇప్పుడు తాపసుడు అయిపోయాడు కదా. తాపసుడు అంటే తినేవేవి తినరు, ఏవి పాపం అన్నీ కూడా ఏదో పప్పులు ఉప్పులు ఏదో దుంపలు మూలాలు ఇవే కదా తింటారు, ఆకులు అలవలు ఇవే తింటారు. ఇవి తింటే బలం తగ్గిపోదండి, రాజులకి తగ్గిపోతుంది. తాపసం నియతాహారం, తాపసుడు అయ్యాడు, ఆహారాన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు. ఋషుల వల్ల తింటున్నాడు కాబట్టి బలమంతా తగ్గిపోయి ఉంటుంది అనుకుని సర్వభూత హితేరతం, సహజంగానే అందరి యందు ప్రేమ కలిగిన వాడని విన్నాను. చూస్తే అక్కడ అన్ని జంతువులు ఆయన ఆశ్రమంలో తిరుగుతూ ఉంటే అన్ని భూతముల యందు దయ కలిగిన వాడు ఎందుకు చంపుతాడు? చంపలేడు కదా, పోతుంది ఆ భావన, చంపాలనే భావనే పోయినట్టుగా ఉంటాడు రాముడు. సోహం వనగతం రామం పరిభూయ మహాబలం. వీళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడ నాకు ఎందుకు వీళ్ళిద్దరు నేను ఒక్కడనే వెళ్ళి వాళ్ళ ముగ్గురిని సంహరించవచ్చు నమ్ముకుని తాపసోయమితి జ్ఞాత్వా, రాముడు తాపసుడు అయ్యాడని తెలుసుకున్నవాడినై పూర్వ వైరమనుస్మరన్, ఇంతకుముందు నన్ను కొట్టిన దెబ్బకి ఇప్పుడు కోపం వచ్చింది, ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది. కాబట్టి ఆ కోపం వచ్చి పూర్వవైరాన్ని అనుకుంటూ అభ్యధావం హి సంక్రుద్ధ, పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళ మీదకి తీక్ష్ణ శృంగో మృగాకృతి, లేడీలాగే వాళ్ళ మీదకి దూకాలి వెళుతున్నా. జిఘాంసు అకృత ప్రజ్ఞ తం ప్రహారమనుస్మరన్, అతన్ని ఏదో రాముడికి ఏదైనా అపకారం చేద్దామని వెళుతున్నాడు. అకృత ప్రజ్ఞ తం, అప్పుడైతే అకృత ప్రజ్ఞుడు, ఇప్పుడు కూడా అకృత ప్రజ్ఞుడే. 12 ఏళ్ల వయసు కాబట్టి ఏమీ చేయలేడు అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మహర్షి కదా, ఋషి కదా, ఏం చేయలేడు అనుకున్నాం. తేన ముక్తాః త్రయో బాణాః, నేను ముందుకు వస్తుంటే నా వాళ్ళు అనుకుంటారు, వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేస్తారు కదా. మేము ముగ్గురము వస్తున్నామని తెలిసి
రాముడు ఒకే మారు 3 బాణాలు పుట్టాడు. 3 బాణాలు పుట్టాడు. ఆ 3 బాణాల్లో 2 బాణాలు అర్ధని చంపేసాయి, నన్ను ఒక బాణం తరిమింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ తమాషా వ్యాఖ్యాత చెప్తాడు, వాళ్ళిద్దరూ కూడా వీళ్ళకి భయపడేది ఏంటి అని ఎదురుగా వెళ్ళారు. ఎదురుగా వెళ్ళేటప్పటికి బాణాలు గుచ్చుకుంటాయి. యుద్ధంలో ఎప్పుడూ కూడా ఇలా వెనక్కి తిరిగితే యుద్ధం చేయుడు రాజు, వెన్ను చూపాడు అంటే యుద్ధం చేయుడు. మారీచుడికి రాముడు బాణం పిలిచే వదిలే ఆ సన్నివేశాన్ని చూడగానే చిన్నప్పుడు వదిలిన సన్నివేశం గుర్తొచ్చి వెంటనే పలాయనం చిత్తగించాడు. పలాయనం చిత్తంటే వెనక్కి తిరిగాడు. వీళ్ళు మాత్రం ఏం పారిపోతాయంటే ఏం చేస్తాడని ముందుకొచ్చారు. ముందుకొచ్చిన వాళ్ళిద్దరూ తెచ్చారు, వెనక్కి తిరిగి వెన్ను చూపు పరిగెత్తి నేను మాత్రం బతికాను. ఇందువల్ల అపరాధము చేయని వాని యందు రాముడెప్పుడూ దండించడని వ్యాఖ్యాత ధ్యాన శ్లోకాన్ని ప్రారంభించిన కారణం అది. అపరాధం చేయడానికి వచ్చినా నేను నీకు వల్ల కాదు, నువ్వు నేనేం చేయలేను, నన్ను మన్నించు అంటేనే వెనక్కి తిరిగాడు. వెనక్కి తిరిగాడు కాబట్టి ఇంక అపరాధం లేదు, అందుకు విడిచిపెట్టాడు రాముడు. దయాళుడు సర్వభూతేషు ధ్యాన శ్లోకంలో చెప్పిన మాటలు. అందువల్ల గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు శ్లోకాలు రాస్తే ప్రతి పదానికి అలా ఔచిత్యం అలా రాస్తారు. దయాళు సర్వభూతేషు అది రాముని యొక్క దయాగుణం. అందుకని ఇందాక గత సర్గ ప్రారంభంలో ఆబాల్య సిద్ధ సహజ శౌర్యాది గుణభూషిత అని చెప్పాడు. ఆ విధంగా వాడిద్దరినీ చంపాడు. నన్ను బాణం తరిమింది, నేను మళ్ళీ వెనక్కి తిరగలేదు, ముందుకు తిరగలేదు కాబట్టి సరిపోయాను, నేను అలా రక్షించుకోగలిగానయ్యా. సితాః శత్రు నిబర్హణాః వికృష్య బలవచ్చాపం సుపర్ణానిల నిస్వనాః. అది చాలా శత్రువుని చంపే బాణాలు. సుపర్ణ అనిల నిస్వనాః గరుత్మంతుడితో గాలిదేవుడితో సమానమైన వేగంతో వచ్చేటువంటి బాణాలు. హే బాణాః వజ్రసంకాశాః సుముక్తాః రక్తభోజనాః. ఎలా ఉన్నాయంటే దిగితే రక్తం తాకుండా ఊరుకోవు, అంత వేగంగా రాముడు వేశాడు. ఆజగ్గుహు సహితా సర్వే త్రయస్సన్నత పర్వణః. సన్నత పర్వములై ఆ బాణములు మా మీదకు దూసుకుని వస్తూ ఉంటే పరాక్రమజ్ఞో రామస్య, రాముని పరాక్రమం చిన్నప్పుడే తెలిసిన వాడిని కావడం చేత శరో దృష్ట భయపుర, నాకు భయం కలిగిన వాడిని. సముద్రాంతస్తతో ముక్త తాదుభౌ రాక్షసౌహతౌ. ఈసారి లంకకు వచ్చే అవకాశం లేకుండా నన్ను ఆ బాణం గతంలో అయితే సముద్రంలో పడేసి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నేను లంకకు వచ్చాను. ఈసారి లంకకు వెళ్ళకుండా నన్ను తరిమి తరిమి సముద్రం మధ్యలో పడేసి ఇంకెక్కడ వెళ్తాను, ఇక్కడే ఉండేటట్టుగా పడేసి. అప్పుడైతే సముద్ర తీరంలో పడేసింది కాబట్టి మళ్ళీ మెల్లగా ఎటు అటు తిరగలిగా. ఇప్పుడు ఎటు తిరగడానికి వీలు లేకుండా ద్వీపంలో పడేసి ఇంకెక్కడ పెడతా, నేను ఇక్కడే ఉన్నానన్నట్టుగా చెప్పాడు. వాడిద్దరూ చంపబడ్డారు, నేను ఒక్కడిని విడిచిపెట్టబడ్డాను. శరేణ ముక్త, నేను విడిచిపెట్టబడ్డాను. రామస్య, రాముని యొక్క బాణము చేత కథంచిత్ ప్రాప్య జీవితం. కథంచిత్ ఎలాగో అలాగా, ఇది ఒక కన్ను లొట్టబోయి ఏదో అంటే సాగుతారే, సాగు తప్పి కన్ను లొట్టబోయి సాగుతలాగా కథంచిత్ అంటే అర్థం అలాగా. ఇహ ప్రద్రాజితో యుక్త తాపసోహం సమాహిత. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి సన్యాసాన్ని స్వీకరించి హరే రామ 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 హరే హరే భజన చేసుకుంటూ ఇక్కడే ఉన్నాను. తాపసోహం సమాహిత. సమాహిత అప్పట్లా కాదు, సమాహిత. రాముడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి అని గుర్తించిన వాడినై అదే ధ్యానంలో ప్రవ్రాజితుడనై ఇక్కడ ఉన్నా. ఎలాగా? వృక్షే వృక్షే చ పశ్యామి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏ చెట్టు చూసినా రాముడే కనిపిస్తుంది. చెట్టు ఎలా ఉంటుంది? చెట్టు ఇలా ఉంటుంది, కొమ్మ ఎలా ఉంటుంది? ఆ కొమ్మ చేయిలాగా, కొమ్మకుండే ఆకులండి ధనస్సులాగా, ఉన్న కాండమేమో రాముడిలాగా. వృక్షే వృక్షే చ పశ్యామి. ప్రతి వృక్షము రాముడిలా కనిపిస్తుంది. ఎలా ఉన్నాడు? క్షీరకృష్ణాజినాంబరం. చెట్లకు ఉండేటువంటి కాడ కూడా అలాగా సహజ సిద్ధంలాగే ఉంటుంది. గోరుబస్తా కట్టుకున్నా అలాగే ఉంటుంది కదా. క్షీరకృష్ణాజినాంబరం. రాముడు కట్టుకునే బట్టలు ఆ చెట్టుకుండే కాడకు ఉండేటువంటి ఆ త్వక్కు ఒకలాగే ఉన్నాయి కాబట్టి క్షీరకృష్ణాజినాంబరం. రాముడు కనిపిస్తున్నాడు. గృహీత ధనుషం రామం. ధనస్సు పట్టుకుని ఎక్కుపెట్టిన రాముడే కనిపిస్తున్నాడు. పాశహస్తమివాంతకం. పాశం పట్టుకున్న యముడిలా కనిపిస్తున్నాడు. ఇంకా ఇప్పటికీ ప్రజెంట్లో కూడా వృక్షే వృక్షే చ పశ్యామి. అపశ్యం అంటే వేరర్థం, చూచాను, భూతకాలం.
పశ్యామి అంటే వర్తమానే లట్టి ప్రథమ పురుష ఉత్తమ పురుష ఏకవచనం అంటే అర్థం ఇప్పుడు ఇంకా చూస్తున్నా, నువ్వు నాకు కనపడుతున్నావు కానీ నీ వెనకాల చెట్టంతా రాముడిలాగే కనిపిస్తుంది కదా, రాముడే కనిపిస్తున్నాడు. అతి రామ సహస్రాణి. నువ్వెవరుకుంటావంటే భయంతో అనుకుంటావేమో, కాదు కాదు, రాముడు సహస్రాణి వేల కొలది రాముళ్ళు కనిపిస్తున్నారు ఈ అడవి అంతా, దండకారణ్యం అంతా అన్నాడు మారీచుడు. ఈ మాటను బట్టే మన పెద్దలు ఇక్కడ ఉండే పెద్దలు దీన్ని పంచరామ క్షేత్రంగా భావించారు. మీకు తెలుసో లేదో కానీ మా నాన్నగారు చెప్పేవారు, ఇది భద్రాచలము పంచరామ క్షేత్రం. పంచారామ క్షేత్రములు మనకు తెలుసు, ఇది పంచరామ క్షేత్రము అనేవి. ఇది పెద్దలు ఏర్పరిచిన ఒక వ్యవస్థ, దాన్ని మనం సరిగ్గా అది ప్యాకేజీలాగా చేయలేకపోయాం తప్ప. వినండి జాగ్రత్తగా. భద్రాచలంలో ఉండే రాముడు వైకుంఠరాముడు లేక భోగరాముడు అని అలా పెట్టారు పెద్దలు. తర్వాత దుమ్ముగూడెల్లో ఉండే రాముడు కరదూషణాదులతో అందరితో యుద్ధం చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క రాక్షసునికి ఒక్కొక్క రాముడు కనిపించి యుద్ధం చేశాడు కాబట్టి ఆత్మస్వరూప అది అక్కడ ప్రకటనమైంది కాబట్టి ఆత్మారాముడని పేరు. మన పెద్దల పెట్టిన పేర్లు కాపాడుకోవాలి. అలాగే పర్ణశాలలో అక్కడ ఉండే రాముడు సీతమ్మ అని దూరం చేసుకున్నాడు కాబట్టి, సీతమ్మ దూరం అయింది కాబట్టి అక్కడ బాధపడ్డాడు కాబట్టి, రాముని బాధ కూడా లోకానికి హితాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ శోకరాముడు లేక శోక విరాముడు అని పేరు. అంటే ఆయనకి శోకరాముడు, రాముని పట్ల రాముడు మాత్రం శోకరాముడు, కానీ ఆ రాముడు మన పట్ల మాత్రం శోక విరాముడు, శోకాలు పోగొట్టే రాముడు. ఇది పెద్దలు పెట్టిన పేరు, జాగ్రత్తగా వినాలి. అలా పర్ణశాలలో ఉండే రాముడు శోక విరాముడు మన వైపు నుంచి మాట్లాడుతుంది. ఆ తరువాత రామగిరి క్షేత్రం, జటాయుడికి పిండ ప్రదానం చేసి అక్కడ యోగాన్ని ఆచరించిన రాముడు కాబట్టి రామగిరిలో ఉండే రాముడిని యోగరాముడు అని పేరు. ఆ రాముడు చాలా అందగాడు కాబట్టి సుందర రాముడి తర్వాత నామకరణంతో ఆలయం నిర్మించబడింది. కానీ మన పెద్దలు పెట్టిన పేరు ఆత్మారాముడు, శోక విరాముడు లేక శోకరాముడు, యోగరాముడు, భోగరాముడు అని పేరు పెట్టి ఊరుకోలా. మరి 5వ రాముడు ఎవరు? దండకారణ్యమంతా ప్రతి వృక్షంలో రాముడు మారీచుడికి దర్శనమిచ్చాడు కాబట్టి వనమంతా రాముడే అని వనరాముడు అని పేరు. ఈ 5 కలిపి భద్రాచలం చాలా భద్రాచలంలో అంటే అడవి కూడా గొప్పది అని చెప్పడం తాత్పర్యం. ఎలాగైతే ఉత్తరప్రదేశంలో ఉండే అడవులకు కూడా ఆరాధనలు, అడవులకు కూడా మంగళాశాసనాలు ఉన్నాయే. ఇప్పుడు నైమిషారణ్యం ఉన్నది కదా, నైమిషారణ్యం లాంటి అరణ్యములకు ఇప్పటికీ ఆరాధన అంతా ఉన్నది. అలా భద్రాచలం కూడా అలాంటి ఒక గొప్ప అరణ్యమని, దీనికి కూడా ఆరాధన జరగాలని, ఇక్కడంతా రాముడు నిండి ఉన్నాడని ఈ ప్రమాణములతో వనరాముడని పేరు. ఇలా పేర్లు పెట్టి దీని కనుక ఒక ప్యాకేజ్ చేసామనుకోండి ఎంత బాగుంది. ఇది పంచరామ క్షేత్రం అండి, భద్రాచలం వస్తే కనుక పర్ణశాల వెళ్ళొచ్చు, దుమ్ముగూడెం వెళ్ళొచ్చు, రామగిరి వెళ్ళొచ్చు, అడవిని సందర్శించి రావచ్చు, అడవి అంతా కూడా రాముడిలో చూసి రావచ్చు అనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక పథకాన్ని రచించారు. ఆ పథకాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళలేని ఒక వ్యక్తుల వైపు ఆ పథక రచనకి మనం పూనుకొని మనమైనా మన తర్వాత తరం వారైనా పూనుకుని జాగ్రత్తగా అద్భుతంగా దాన్ని చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఇతనికి రామభూతమిదం సర్వం అరణ్యం ప్రతిభాతిమే అది అర్థం. దండకారణ్యమంతా రాముని రూపమై నాకు ఇప్పటికీ ప్రకాశించుతున్నది. వాడికే ప్రకాశిస్తే మనకు ప్రకాశించదు కదా అని మన రామ అనే ఒక సంజ్ఞ ఏర్పరిచారు. రామమేవహి పశ్యామి, రాముణ్ణే చూస్తున్నా ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా. రహితే రాక్షసాధిప, ఎలాగా అరణ్యమున్నా లేకపోయి నేను కళ్ళు మూసుకున్నా కళ్ళు తెరిచి ఏదైనా చూస్తున్నా లేదా వృక్షం ఉంటేనే రాముడు కనిపిస్తున్నాడా అనడానికి వీల్లేదు. రహితే ఏమీ లేకపోయినా కూడా రావణ కన్ను మూస్తే కన్ను తెరిస్తే రామరూపం కనిపిస్తుంది ప్రత్యక్షంగా. దీన్ని వేదాంత శాస్త్రంలో ఏమంటారు తెలుసిన? ప్రత్యక్ష సమానాకార దర్శనం అంటారు. పరభక్తి, పరాభక్తి, పరమభక్తి అని 3 రకాల భక్తి విశేషణాలు వేసి పరాభక్తి అని ఒక భక్తి. పరాభక్తి అంటే ఒక దగ్గర మనం ఒక రాముడినో ఒక ఆలయానికి వెళతాం. భద్రాచలమే వెళ్ళాం అనుకోండి, భద్రాచలం వెళ్ళాం, భద్రాచలం రాముడిని చూసాం. చూసినప్పుడు రామునికి ఉండే సౌందర్యానికి కానీ రామునికి ఉండే మహాత్మ్యానికి కానీ అప్పుడు మనకు కలిగినటువంటి భావోద్బుద్ధమైనటువంటి సన్నివేశానికి కానీ
ఆ మూర్తి మనలో ఒక ఒక ప్రింట్ అవుతుంది కదా. అందుకని కళ్ళు మూసుకోవడం. దేవాలయానికి వెళితే దేవుణ్ణి చూసి కళ్ళు మూసుకోండి అని కారణం ఏంటో తెలుసిన? దేవుణ్ణి చూసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకోకూడదు. వెళ్ళిన తర్వాత పాదముల దగ్గర నుంచి దేవుణ్ణి చూడాలి. ఒక నియమం ఉన్నది, ఆగమశాస్త్రంలో ఒక నియమం ఉన్నది. వెళుతూనే తల ఉంచుకుని వెళ్ళాలి, వినయంగా వెళ్ళాలి. తల ఎత్తి అబ్బో మకరతోరణం బాగుందండో, బంగారు కిరీటం పెట్టారు, ఇవాళ మంచి దండలేశారు, ఇలా చూడకూడదు దేవుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా. తల ఉంచుకుని వెళ్తుంటే తల ఉంచినప్పుడు మన కళ్ళకి నేరుగా కనిపించేది పీఠం కనిపిస్తుంది, భద్రపీఠం కనిపిస్తుంది. రాముడు ఉండేటువంటి పీఠమే కనిపిస్తుంది కదా, యోగపీఠం అంటారు. యోగపీఠాన్ని చూడాలి. యోగపీఠం మీద పాదాలు నుంచుని రాముడు ఉన్నాడు అనుకోండి, పాదాలు చూడాలి. కూర్చుని రాముడున్న పాదస్థానం చూడాలి. చూచి పాదములు చూడాలి, ఆ మోకాడు చూడాలి, నాభి చూడాలి, హృదయం చూడాలి, ముఖం చూడకూడదు. అంటే పక్కకి తిరిగి భుజాలో ఉంటాయి, ఆ భుజాల్లో ఆయుధాలు ఉంటాయి, ఆయుధం చూడాలి. తర్వాత కిరీటం చూడాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఈ పక్కన ఉండే శంఖమో చక్రమో ఆయుధమో ఉంటుంది, చూడాలి. చూసిన తర్వాత ముఖం చూడాలి. ముఖం చూచి ముఖము నుండి పాదములకు కాక మన దృష్టిని కిందకి దింపాలి. దీన్ని నీరాజనం అంటారు. మన దృష్టిని దేవుడికి కళ్ళతోనే నీరాజనం ఇచ్చుట. మన కళ్ళు రెండు కూడా 2 దీపములుగా భావించాలి. ఆ 2 దీపములతో ద్వయహారతిస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ అలా రాముణ్ణి చూస్తూ అలా దేవుడికి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయించి ముఖము నుండి కింద దాకా దిగదుడిచినట్టుగా, నేను చూచినందువల్ల నీకేదైనా ఆపద కలుగుతుందేమో, నా కళ్ళు మంచివి కావు కాబట్టి నీకేది ఆపద కలగకుండా ఉండుగాకార దృష్టిలో మనం దిష్టి తీసినట్టుగా కిందకి తీసి దాన్ని విడిచిపెట్టాలి. ఇది నీరాజనానికి నియమం. ఇలా దింపిన తర్వాత కళ్ళని హారతిచ్చినా అదే నియమం, హారతి కూడా అదే నియమం. సరే, హారతిని ఇవ్వడంలో 2 రకాల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒకప్పుడు దీపాలు ఉండేవి కావు, ఆలయాల్లో ఈ లైట్లు ఉండేవి కావు, దీపములే ఉండేవి. దీపం ఆ పక్క ఈ పక్క ఉంటే మూర్తి గంభీరంగా కనిపించేది. మూర్తి యొక్క మూర్తిమత్వం మనకి బాగా కనిపించడం కోసమని అర్చకులు ఒక దీపాన్ని వెలిగించి ఇదిగో రాముడు, ఇదిగో సీత, ఇదిగో పాదం అని చూపించేవారు అని ఒక అర్థం. అది దర్శనం కోసం చూపించేది. కానీ మనం చేయవలసిన పని, మనం వెళ్ళంగానే మనమే హారతి ఇవ్వాలి. మన కళ్ళతో ఇచ్చే హారతి నీరాజనం అని అంటారు. అలా పాదము కిందకి దింపాలి. ఎందుకు ఇదంతా చెప్పానంటే దృష్టి అది ఇలా దింపిన తర్వాత అప్పుడు కళ్ళు మూసుకుందన్నమాట. తేరిపార చూచి మూర్తిని బాగా చూచా, నిలబడి ఉన్నాడు, 4 చేతులు ఉన్నాయి, లేదు కూర్చుని ఉన్నాడు, 4 చేతులు ఉన్నాయి, శంఖం ఉన్నది, చక్రం ఉన్నది, ధనస్సు ఉన్నది, బాణం ఉన్నది, సీతమ్మ తల్లి ఒడిలో ఉన్నది, నవ్వుతున్నాడు, చాలా అందాల రాముడు, పద్మాలు కనిపించాయి, యోగపీఠం కనిపించింది అని కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు అదే రూపం కనుక మన కంట్లో మళ్ళీ ప్రత్యక్షం కాగలిగితే అదే దర్శనం అంటే, అదే సాక్షాత్కారం. దైవ సాక్షాత్కారం అంటే మళ్ళీ ఆయన దిగొచ్చి భక్తానికి ఏం కోరిక, నాకు ఇదేదో కావాలి, ఇదే ఉండదండి. చూచిన దేవుణ్ణి మరొకకుండా ఉండగలిగే స్థితి కలిగి ఉంటుంది. మళ్ళీ మన ఇంట్లో వచ్చి కూర్చుని భద్రాచల రామ అనగానే మనం అప్పుడు చూసిన రూపమే కనుల ముందు కనిపిస్తే దీన్ని ప్రత్యక్ష సమానాకార దర్శనం అని అంటారు. పరాభక్తి అని పేరు. అది కలిగింది వీడికి, అది ఆశ్చర్యం. ఇప్పుడు కూడా నా కళ్ళ ముందు రామమేవహి పశ్యామి, కళ్ళు తెరిస్తే రాముడే కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అంత బాగా చూచాడు. వాడు వైరభక్తిగా చూచాడా, నిర్వైన భక్తిగా చూచాడా తర్వాత విషయం. వాడికి పరాభక్తి కుదిరింది, రాముడు కనిపించాడు. దృష్ట్వా స్వప్నగతం రామం ఉద్భ్రమామి విచేతన. ఎప్పుడన్నా భగతగా నిద్రపట్టి కళ్ళు మూసుకున్నా కలంతా రాముడే ఉంది. కల్లో రాముడే, రాముడు వచ్చినట్టు, కొట్టినట్టు, రాముడు తిట్టినట్టు, లేదా రాముడు వచ్చినట్టు, ఏదో అంత రామమయంగా ఉంది నా బతుకు. ఇలా ఉందిరా. రకారాదీని నామాని, ఎవరైనా రా రథము, రా రత్నము అని రా పలికేటప్పటికీ నాకు రాముడేమో అని భయం కలుగుతుంది. అంత దెబ్బకుంటే అంటే రా అనే అక్షరం వినిపిస్తేనే నాకు రామదర్శనం అవుతుంది. భయత్రస్త రామత్రస్త అంటాడు. రామత్రస్తస్య రావణ, రామత్రస్తం కలుగుతుంది. రా అనే అక్షరం సార్. రకారాదీని నామాని, రా అనే అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే ఏ పదాలు వినిపించినా దాని ముందు రథము రత్నం కాదు, రా అని రాముడు అని గుర్తొస్తున్నాడు. ఆ బీజమే అట్లాంటిది కదా. రా కలుషం గులెన్న వయలం బడగ్రోచిన మా కవాటమైధీ కొని పోచు దిక్కమని తదీయులెన్న ధీ తదీయులెన్న
అని రామదాసు చాలా అందంగా రా కలుషంబులెల్లా అని చెప్తాడు. అలాంటి ప్రకారమే నాకు అన్ని భయాన్ని కలిగిస్తోంది. అహం తస్య ప్రభావం, రాముడి ప్రభావం నాకు బాగా తెలుసు అన్నాడు. రాముడి గురించి నాకు బాగా తెలిసిన వాడు ఇద్దరు, ఒకడు విశ్వామిత్రుడు, ఒకడు మారీచుడు. విశ్వామిత్రుడేమో అహం వేద్దిని మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమం, నాకు తెలుసు రాముడు గొప్పతనము అన్నాడు. ఆయన వేదాంత తత్వ ధోరణితో తానన్నాడు. వీడో వైరభక్తితో రాముని వల్ల కలిగిన ప్రభావాన్ని, రాముని వల్ల కలిగినటువంటి దీన్ని గుర్తించిన వాడే అహం తస్య ప్రభావజ్ఞ, నాకు రాముడి గురించి తెలుసురా. యుద్ధం తేన తే క్షమం న యుద్ధం తేన తే క్షమం, నీవు రాముడితో యుద్ధం ఏమాత్రం పనికిరాదు. బలిం వా నముచిం వాపి హన్యాద్ధి రఘునందన, వాడు బలిచక్రవర్తి అయినా నముచి అనే రాక్షసుడైనా కూడా రాముడు చంపగలడు వాడిని. నీకంటే వాడు గొప్ప రాక్షసుడు తెలుసు కదా నీకు గతంలో వాళ్ళ కథలు. వాళ్ళని కూడా రాముడు విడిచిపెట్టేవాడు కాడు. రణే రామేణ యుద్ధస్వ క్షమాంబా కురు రాక్షస. నువ్వేం చేస్తావు తెలుసునా, సీతను ఎత్తుకురావడం లాంటి ఇలాంటి పిచ్చి ఆలోచనలు మానే. చేస్తావా ససైన్యంగా యుద్ధం చేయి, లేదా కాళ్ళ మీద పడి వేడుకు, అంతే తప్ప నతే రామ కథా కార్య ఇది మాం ద్రష్టుమిచ్చసి, నీ ఏడుపుని వేడు, నా దగ్గరికి మాత్రం నువ్వు రా. ఎదితే లతే రామకథా కార్య, ఈసారి నా దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ రాముడి కథ నా దగ్గర ఎత్తకు. ఇది మాం ద్రష్టుమిచ్చసి, నన్ను ఇలా చూడాలనుకుంటే నువ్వు నా దగ్గరికి రాకు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు. నా దగ్గర మళ్ళీ రాముడి మాటే ఎత్తద్దు. బహవస్ సాధవో లోకే, ఎంతమంది సత్పురుషులు ఉన్నారు లోకంలో. యుక్త ధర్మమనుష్ఠిత, చాలా గొప్ప ధర్మాలు ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి నిత్యయుక్తులైన మహానుభావులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా పరేషాం అపరాధేన, ఇతరుల అపరాధం చేత వినష్టా సపరిచ్ఛదా, వాడు మంచివాళ్ళే అయినా చెడ్డవాడితో కలవడం వల్ల సపరిచ్ఛదంగా సబాంధవంగా సకుటుంబంగా నశించిపోయిన కథలు ఎన్నున్నాయిరా రావణ. కాబట్టి సోహం తవ అపరాధేన వినశ్యేయం నిశాచర, నీ వల్ల నేను కూడా నశించిపోక తప్పదేమో అనిపిస్తోంది రావణ, నువ్వు నా జోలికి రాకు. కురుయత్తే క్షమం తత్వం అహం త్వాం నానుయామి హ. వాల్మీకి చెప్పిన మాట హ ఎందుకన్నానంటే, నువ్వెంతైనా అడుగు, ఎంతైనా చెయ్యి, నేను మాత్రం నీతో రాదు అని తెగేసి చెప్పాడు. ఎంత ధైర్యం వీడికి అని వాల్మీకి హా అన్నాడు. రామశ్చకి మహాతేజ, రాముడు చాలా తేజోవంతుడు. మహాసత్వ, మంచి సౌశీల్యం కలిగిన వాడు, మంచి లేక బలం కలిగిన వాడు. సత్వము అని బలము అని చెప్పకుండా సత్వం అంటే బలం, బలం ప్రత్యేకంగా చెప్తే సౌశీల్యం. ఇక్కడ మహాసత్వో మహాబల, మహాబల పదం లేదనుకోండి, మహాసత్వ అంటే మంచి బలం కలిగిన వాడు అర్థం చెప్పేవాడు. మహాబలం పక్కన ఉంది కాబట్టి సత్వపదానికి సౌశీల్యము, రాముని యొక్క గుణ సంపద అని. అలాగా మంచి గుణ సంపద కలిగిన వాడు మహాబలుడైన అపి రాక్షసలోకస్య నభవేదంతకోపి సహా, రాక్షసుల పట్ల అతను ఎవుడుగా కాకుండా ఉండుగాక అంటే నువ్వు ఈ పిచ్చి పని మానుకో అని అర్థం మాట. ఇది శూర్పణఖాహేతో, నువ్వు నాకు ముందు ఏం చెప్పావు, ఒక కట్టుకథ చెప్పావు. అనవసరంగా శూర్పణఖ ముక్కు చెవులు కోసారు, అనవసరంగా మనం ఆనందాన్ని చంపేశాడని చెప్పేదే తప్పదు. ఇది శూర్పణఖాహేతో, నాకు తెలియదా నీ చెల్లెల సంగతి, నీ చెల్లెలి గుణాలు నాకు తెలియవా. శూర్పణఖాహేతో, అది చేసిన అధవ పని వల్లే జనస్థానగత కరహ, జనస్థానగతుడైనటువంటి కరుడు వాళ్ళంతా కూడా అతివృత్త, రాముని పట్ల మనం మామూలుగా అంటారే వాడు ఎగస్ట్రా చేసుకున్నాడు రా మనం చెయ్యడం కంటే వాడు ఎక్కువ మాట్లాడితే వాడు ఎగస్ట్రా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఈ ఎగస్ట్రా చేయుట అనేది అతివృత్త అంటే అతివృత్త, చాలా ఎక్కువ చేశాడు. ఎక్కువ చేసిన వాడు పూర్వం రామేణ అక్లిష్టకర్మ, వీడు ఎంత ఎక్కువ చేస్తే మాత్రం రాముడు అక్లిష్టకర్ముడు, అనాయాసంగా వాడిని సంహరించాడు తప్ప ఇందులో కూడా రాముడు దోషం లేదు, నేను ఒప్పుకోను, నువ్వు చెప్పేదంతా అబద్ధం. శూర్పణఖ చేసిన పాడు పని వల్లే రాముడు వాళ్ళని చంపాడు. కరుడు కూడా ఏదో అనవసరంగా మాట్లాడి ఉంటాడు తప్ప రాముడు ఎప్పుడూ కూడా అపరాధులు కాని వారి పట్ల అపరాధము చెయ్యడు అని ఈ ధ్యాన శ్లోకాన్ని అందుకు చెప్పారు గోవిందరాజస్వామి. అందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు
ధ్యాన శ్లోకాన్ని చెప్పే కారణం కూడా అపరాధుల పట్లే రాముడు అపరాధం చేస్తాడు, కరుడు అపరాధం చేశాడు, శూర్పణఖ అపరాధం చేసింది అని తేల్చాడు ఇతను మారీచు. కాబట్టి అత్ర బ్రూహి యథాతత్వం కో రామస్య వ్యతిక్రమ. ఇది గుడ్డల మీద చేసుకుని చెప్పు, రాముడు తప్పు చేశాడా అంటే వీడికి మాటలేదు. రాముడు తప్పు చేయలేదనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం వీడిలో కూడా ఉంది కదా. ఇదం వచో బంధుహితార్థినామయ. ఇలాగా అంటే ఇప్పటికి ఎందుకు చెప్పారంటే ఈ మాట, వాళ్ళ దగ్గర కానీ ఇక్కడ కానీ ఇంకా లోకంలో కొంతమంది ఉన్నారు రావణాసుడికి అనుచరులు. వాళ్ళల్లో ఏమంది, ఒక స్త్రీ వెళ్ళింది, ఏదో అడిగింది, కాదని పంపించేయని, పంపించకుండా ముక్కు చెవులు కోసారు. తప్పు కదా, ముక్కు చెవులు కోస్తే కదా వాళ్ళంతా వచ్చారు. వాళ్ళంతా వస్తే వాళ్ళని సంహరించాడు కదా, అప్పుడే సారీ చెప్పి పంపించాలి కదా అని అనేవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉంటారు. రాక్షసాంశంతో పుట్టిన వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉంటారు కదా. అలాగా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడం కోసం మారీచుడి యొక్క మాట వెంటే, నోటి వెంటే అనిపించాడు వాల్మీకి. నీ గుండెల మీద చేయొచ్చు చెప్పు, కో రామస్య వ్యతిక్రమ, రాముడు తప్పు ఉందంటావా, నిరుత్తరం ఏమీ మాట్లాడు. ఇదం వచో బంధుహితార్థినామయ, నీ హితాన్ని కోరేవాడిని కాబట్టి, నీ బంధువులు కాబట్టి, నీ బంధువులంతా నా బంధువులు కాబట్టి అందరిని రక్షించుకోవడం కోసమని యథోచ్యమానం యది నా అభిపత్స్యసే, నేను చెప్పబోయేది కానీ చెప్పింది కానీ చెప్పుతున్న మాట కానీ నువ్వు వినలేదనుకో, సబాంధవస్త్యక్షసి జీవితం రణే, సబాంధవంగా నశించిపోతావు. హత అద్య రామేణ శరై అజింహగై, వంకర తిరగని బాణములు, తిరుగులేని బాణములు, ఎదురులేని బాణములైన రాముని యొక్క బాణములతో నీవు హతుడవు కాక తప్పదు, సబాంధవంగా హతుడవైపోతావు, నా మాట వినరా అని మారీచుడు పాపం బతిమిలాడినట్టుగా చెప్పాడు ఈ సర్గలో. ఇత్యార్షే వాల్మీకియే శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 140 సర్గః. 39 సర్గలు పూర్తయి 40వ సర్గలోకి శనివారం నాడు ప్రవేశింది. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః, ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం, లాభస్తేషాం జయస్తేషాం తస్తేషాం పరాభవః, ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః, కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ, దేశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः, కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః, శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం, స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాः, గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం, లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లైన్ కూడా సార్.